सच्चे पातशाह जी दे चरण परस रहीਆਂ ਹਨ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा दे सदका सत संगत जी आज जो पोह का महीना चल रहा है, सारिया ही संगतां उदम करके श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप करके, चौपई साहिब जी दे जाप करके, गुरु दे परिवार गुरु दे प्यारे शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ याद करन दा जतन कर रहे हाँ। उन्हां दे चरण परसन दा जतन कर रहे हाँ कि उन्हां दे पाए हुए पूरनिਆਂ ते असीं भी किते तुर सकीए। जो कल तक सतसंगत जी इतिहास दी विचार आप सरबत संगत दे चरनां दे नाल सांझ पाई सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी शहादत, उस तो उपरंत बाबा जीवन सिंह साहब जी ने किस तरह सतगुरा जी का पावन पवित्र सीस अपने सीने दे नाल लाया, श्री आनंदपुर साहब तक पहुँच की है। हुण सतसंगत जी आपां जो ये दिन चल रहे हैं, जो ये समा चल रहा है, उस दे नाल नाल चलीए। सतसंगत जी अज 6 पोह है, 6 पोह दी रात कह लो कि काली रात है, दुखदाई रात है, दुखदाई काली रात है। क्यों? क्योंकि जिहड़ी आ रात आउणी है ना अज दी, ते सतसंगत जी इस रात नूं सतगुरां जी ने श्री आनंदपुर साहिब जी का किला छड्डना है। जिस श्री आनंदपुर साहिब दे अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने अपनी दुनियावी आरबला दे 29 साल बतीत कीते, जिस श्री आनंदपुर साहिब जी दे अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने सतसंगत जी अपने लाला नूं खिडाया, चोज वरताए। उस आनंदपुर साहब नूं अज दी जिहड़ी रात आउणी आ ना, 6 ते 7 पोह दी दरम्यानी रात छड्ड देना सतगुरां जी ने। क्यों छड्डिया, की कारण है ते किस तरह छड्डिया? सतसंगत जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने 14 लड़ाइयां लड़ियां, 14 ते 14 दे विच ही जित प्राप्त की है। 14 जंग कीते हन, 14 दे विच जित प्राप्त की है, फतेह हासिल की है। 3 जंग सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अमृत संसार तो पहला लड़े, अते सतसंगत जी 6 जंग सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अमृत संसार तो बाद दे विच लड़ने कीते। ये आनंदपुर साहिब जी की धरती सी। 9 जंगां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने श्री आनंदपुर साहिब जी दे धरती दे उत्ते कीतियां जुल्म दे विरुद्ध। 9 जंगां उन्हां दे विरुद्ध कीतियां सतसंगत जी जिहड़े गरीबां दा हक खो खो के खांदे सन, उन्हां दे विरुद्ध लड़ियां। जिहड़े धीआं भैणां दी इज्जत लुटदे सन, उन्हां दे विरुद्ध लड़ियां। किरपा वरताई सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने खालसा पंथ की स्थापना श्री आनंदपुर साहब हुंदी है। उस तो उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिथे दुनिया के लोग सतसंगत जी त्योहारां नूं केवल हासे ठिठे का ही रूप देंदे सन, उत्थे कलगीधर पातशाह जी ने कृपा की, होले महल्ले की आरंभता कर दिती। होले महल्ले तो भाव हमला ते जाए हमला, हमला ते हमले की जगह सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने सिखां सेवकां नूं जंगी करतब सिखाउंदे। हर एक प्रकार की विद्या सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने प्यारियां नूं बख्शदे। कहण तो भाव कि जिन्हां दियां जमीरां डिग चुकियां सन, जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरनां दे नाल जुड़दे, उन्हां दियां जमीरां जाग पैंदियां सन।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਗਲ ਜਰਵਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸੈਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਫਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੂ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਂ ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਿਰ ਨਾ ਸੰਧੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਕਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਭੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਜਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਜੂਝਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 4। 2 ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਪਏ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੱਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ 7 ਤਵੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਾਗਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਮਣੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਛਲ। ਅਛਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਛਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਏਲਚੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਘਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿਕ, ਛਿੱਤਰ ਆਦਿਕ, ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਆਦਿਕ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ, ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਆਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੋੜ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਉਹ ਚੂਕ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਣਦੇ ਤਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੂਕ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣ ਤਾਣੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ
ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਖਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਭਾਵ ਕਿ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ 100 ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੇ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਥਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੂਝੇਗਾ। ਜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਲਾਲ ਲਡਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ 5 ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦੇ ਕਰ ਲਈ,
जे तीन भी ना होण ते दोवां दे कर लई। जे सतगुरु जी दो ना मिलन ते रंगे होए दे नितनेमी सिंह दे एक दे दर्शन कर लई ते नौ दे विचों ही कलगीधर पातशाह जी दे दर्शन हो जाणगे। पर इत्थे गुरबख्श उदासी नूं वड्डी किरपा दे दित्ती। वड्डी किहड़ी किरपा दित्ती? गुरबख्श उदासी कहन लगा सतगुरु जी मैं आप जी दे दर्शन किद्दां करांगा? ते कलगीधर पातशाह जी ने कहा गुरबख्श उदासी जी आप जी दा सुंदर दाड़ा केस गुरु दे इन्हां नूं वेख लिया करियो, इन्हां दे विचों मैं दर्शन दे देवांगा। सत संगत जी ये बेनती तां कीती है, असीं पुरब मना रहे हाँ, शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ याद कर रहे हाँ, इतिहास दे विचों कुछ ना कुछ लिया करिए। असीं तां दाड़ियां रखियां ही नहीं, असीं ते केस रखे ही नहीं, कटा के नाइयां दीयां दुकानां ते छड्ड आए, सानूं किद्दां दर्शन होने कलगीधर पातशाह जी दे। सो सिੱਖਿਆ करिए कुछ ना कुछ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सरसा दे पास पहुँचते हैं। इत्थे फिर सत संगत जी पिछों वैरियां ने हमला कर दिता है। ये विचार आपां कल दी अगे करांगे। जो इतिहास लड़ीवार चल रहा है उस दिन दी विचार जिन्नी कमत सतगुरां जी ने बख्शी है उस हिसाब दे नाल हुण जो सतगुरां जी ने कृपा की सत संगत जी हुक्म बख्शिया केवल अखरी अर्थ करके फतेह बुलावांगे जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। सूही राग दे अंदर गुरबाणी दे उचारण करता धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी। शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहथे भाणी नूं मिठा करके मनण वाले एक जग्यासू दे अंदर दी अवस्था नूं दर्शाउंदे हन, एक प्रेमी दे अंदर दी अवस्था नूं दर्शाउंदे हन। सत संगत जी एक जीव इस्त्री जिहदे अंदर प्रेम है, भुख है कि मैं प्रभु परमात्मा खसम नूं मिलां, ओदी अवस्था बयान करते हैं जी। ओम की ओही ओ मिलन प्रभ ताई। चाह चढ़ गया मन नूं, क्यों चढ़ गया? क्योंकि मैं किते परमात्मा नूं मिल सका। खोजत चरियो देखो प्रिय जाई। खोजण दे लई भालण दे लई मैं बथेरे यतन कर लए कि मैं किते पिर खसम परमात्मा नूं मिल जावा। सुनत संदेसरो प्रिय गृह सेज वसाई। अपने हिरदे रूपी सेजा नूं पवित्र करना कीता है, वसाउणा कीता। क्यों? क्योंकि प्रभु खसम इहदे उत्ते आके विराजमान हो जावे। भ्रम भ्रम आयो तो नदर न पाई। पर होया कि भड़क के भरम के खज्जल खुआर होके आ गई, पर मेरा खसम ते मैनू मिलिया ही नहीं। परम आयो तो नदर ना पाई, ओदे दीदार तां होए ही नहीं। किन बिद ही अरो धीरे निमाणो। केड़ी जुगती है, ओ केड़ी विधि है जिहदे करके मेरे हिरदे नूं ठंड पै जावे, जिस दे सदका मेरे हिरदे च शांति बन जावे, मेरे हिरदे च धीरज बन जावे। मिल साजन हूँ तुझ कुर्बानो। मेरे साजन मेरे खसम अकाल पुरख परमात्मा मैनू मिलना कर, मैं तेरे तू कुर्बान जांदी हाँ। मैनू मिलना कर, मैं तेरे तू कुर्बान जांदी हाँ। रहाओ दा बंद ते पहला रहाओ है शब्द दा जी। एका सेज विशी धन कंता। हुण एक सेज विश गई, एका सेज विशी धन कंता। धन नाम इस्त्री दा है ते कंता तू भाव है खसम। इक्को ही सेज हो गई, एक बिस्तरा विछ गया है, एक सेज बन गई। केड़ी? हिरदे दी सेज। हिरदे दी सेज दे विच अकाल पुरख परमात्मा दे नाम दा वासा होया है। एका सेज विशी धन कंता। सतगुरु जी किरपा करते हैं। धन सूती फिर सद जागंता। पर मिलिया क्यों नहीं?
दर्शन होए क्यों नहीं। सेज भी इको, बिस्तरा भी इको, पर खसम की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि धन सुती जीव इस्त्री तू ते सुती हुई है, ते सुती हुई नूं रब किद्दां मिल जाऊगा? तू ते सुत गई, सौ गई अवग्या दी नींद दे विच, तेनू ते नींद आ गई काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे विच, तू ते सौ गई माया दी पकड़ दे विच, तेनू किद्दां खसम मिल जाएगा? नहीं मिलना, क्योंकि तू सुती हुई आ ते वो जागदा पिया है। तन सुती फिर सद जागंता, तू सौ गई हो ते जागदा है जी। पियो मदरो धन मंतवंता। सतसंगत जी मदरो पियो, मदरो मदरो ये शराब नूं कहिंदे हन। हुण इत्थे नहीं समझ लेना कि सतगुरां जी ने हुक्म करता कि तकड़े होके पी जाओ, नहीं भाई, ये रस की गल जे, नाम दे रस की गल। जिस तरह सतसंगत जी बारी नशे करदे जे ते सुध बुद्ध नहीं रहिंदी दुनिया दी, अपना पराया पछाणिया नहीं जांदा। सतगुरु जी कहंदे वो नशा ते कीता ते उतर गया। नाम दा रस नशा कर, नाम दा भाई, बाणी दा नशा कर, जिन्हें तेरे अंदरों ईरखा, तेरे अंदरों द्वैत, तेरे अंदरों निंदा चुगली सारा कुछ ही खत्म कर देना। नाम दा नशा लै, नाम दा। पियो मदरो धन मतवंता। ऐसा अपनी अवस्था नूं बना कि तू खसम दे रंग दे विच, खसम दे नशे दे विच रंगी जा। धन जागै जे पिर बोलंता। हाँ, इस्त्री जाग सकती है, ये जीव इस्त्री, ये मनुख, ये गुरु दियां प्यारियां संगतां, ये जाग सकदियां हन। किदों? जदों प्रभु आप जगावे। धन जागे जे पिर बोलंता। जे सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप कृपा करके हुलारा दे देन, आप कृपा करके इशारा दे देन, ते गुरमुखो फिर मनुख जाग पैंदा है। जागदा किद्दां है? अमृत वेले दी संभाल, ये मनुखा जन्म, इहदी संभाल, बाणी पढ़नी, नाम जपना, सेवा करनी, गुरु दे आशे दे अनुसारी हो जाना। भाव है कि जाग गए हाँ। धन जागे जे पिर बोलंता। जदों पिर खसम दे नाल सांझ पै गई, बोलां दे करके, सुनन दे करके, मनन दे करके, ते फिर भाई जाग आ गई। जाग जाग तू भाव है जाग ले हो रे मना, कहाँ गाफल सोया। जाग ले मना, जाग ले, सौ गया है, जागना कर। जागना किद्दां है? समझ आ जावे भई प्राप्त मानख देहुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। धन जागे जे पिर बोलंता। सतगुरु जी अपने प्यारियां नूं जगा देंदे हन जी। भाई निरासी बहुत दिन लागे, एक दो नहीं बड़े दिन नांगे, पर अजे निराशता है। क्यों? क्योंकि खसम नहीं मिलिया। देश देशंतर मैं सगले झागे। जिथे जिथे जिन्ने दस पाई मैं ढिल नहीं कीती। मैं रब लभन नूं तुर पिया, मैं रब रब्बन नूं, खसम लभन नूं तुर पई। मैं जंगलों च गई, मैं पहाड़ां ते गई, मैं पानियां दे विच चुब्बियां लाइयां, पर वो नहीं मिलिया, वो नहीं मिलिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाउंदे कि भलिया असल दे विच सतसंगत जी ये जग्यासू दे अंदर दी अवस्था है। वो रब नूं मिलना चाहुंदा है, ते सतगुरु जी दसणगे कि भाई किद्दां मिलिया जांदा है। खिन रहन न पावो बिन पग पागे। हुण ते अवस्था बन गई है कि अपने खसम दे चरना तू बाजू मैं रह ही नहीं सकदी। प्रभु परमात्मा दे चरण हन नाम, हिरदे चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधियो पाल। नाम बाणी तू बिना गुरु दा सिख नहीं रह सकता है जी। होए कृपाल प्रभ मिले सुभागे। कृपा करो वड्डे भाग बन जान कि मैनू प्रभु मिल जावे। वड्डे भाग मिल जान, मैं नाम जप लवां, बाणी पढ़ लवां। 2 मिनट की हाजरी सतसंगत जी लवा लईए। वाहिगुरु गुरु मंत्र नूं सारी संगत मिल के दृढ़ करो जी। वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸਤਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਘਰਹਿ ਪਿਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਤਪਤ ਬੁਝ ਗਈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਘਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਰ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਗਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝ ਹੈ ਸੁਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ